हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, ठीक हो? हाँ जी वधिया जी। अपना देख लो मैडम करके स्क्रीन शेयर। हाँ जी, करा लगी सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी रानी, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन कोटकपूरा तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पंजाब। आज आप अपने टॉपिक विच गल करांगे एज पर योर डिमांड क्वालिटी कंट्रोल दे विच आप इंस्पेक्शन टॉपिक दी गल करांगे कि क्वालिटी कंट्रोल दे विच इंस्पेक्शन है की चीज। उस तो पहला सब तो पहला मैं थानू दसना चाहांगी क्वालिटी कंट्रोल बारे गल करन तो पहला थानू दसांगी कि क्वालिटी हुंदी की चीज है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब गुण, किसी प्रोडक्ट दे विच गुण, क्वालिटी हुंदी की चीज है। हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी नू डिफाइन किदा किया गया है? गुणवत्ता, गुणवत्ता क्वालिटी नू मतलब गुणवत्ता नू। गुण केड़ा हुंदा है? जेड़ा किसी प्रोडक्ट दी क्वालिटी नू दसदा है, उहदे गुण नू दसदा है, उहदी कैरेक्टरिस्टिक्स नू दसदा है, उहदी प्रॉपर्टीज नू दसदा है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ की है रजे? किसी चीज का विशेष गुण। चीज मतलब किसी प्रोडक्ट का विशेष गुण जेडे उहदे विच पाए जाते हैं। हर प्रोडक्ट दे कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हुंदी है, कोई विशेष गुण हुंदा है। ठीक है, मतलब हुण इत्थे गल कर रहे हैं गुण, गुण दे विच की आ जांदा है? ये दो चीज़ां दा कॉम्बिनेशन है, इहदे विच सारियां उहदियां उस प्रोडक्ट दी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जांदियां ते उहदियां प्रॉपर्टीज आ जांदियां। ये दोनों चीज़ां मिल के है जेहड़ी प्रोडक्ट नू की बनांदियां? यूजेबल बनांदियां, अपने यूज करन लई तैयार हुंदी है। ठीक है, यूजेबल, जिंदे नाल की है जेहड़ा कस्टमर है सैटिस्फाइड हुंदा है। गुण की है कि जेड़े किसी वस्तु नू, किसी प्रोडक्ट नू वधिया, नुक्स रहित ते कस्टमर दी मनपसंद दा बनाना, ओनू कहा जाता है क्वालिटी। हुण देखो रजे, जदों आपां मार्केट विच जांदे हां, हना, कोई कढ़ाई दा कपड़ा ही खरीदण जांदे हां, सपोज कढ़ाई दी जेहड़ी क्वालिटी होगी उहदे च आपां की चीज देखांगे? उहदी क्वालिटी की दसेगी कि धागा है जेहड़ा हुंदा, जेहड़ा उहदे ते थ्रेड यूज कीते गए होए है, उहदे की कलर जेहड़े हैगे पक्के है। ऐ तां नहीं भी एक वॉश दे विच सारा कलर ही लै गया। आपां भी चेक करदे हैं भी हाँ इहदा फैब्रिक किदां दा है, ਉਹਦਾ फैब्रिक चेक करते हैं, ਉਹਦੇ थ्रेड चेक करते हैं। ठीक है, कढ़ाई दी मतलब टाइप चेक करते हैं भी कच्चा धागा यूज, कच्चा धागा तो नहीं यूज किया। वो मतलब सारियां होंदियां की है उस कपड़े दे विच नहीं है, करैक्टरिस्टिक्स ने, ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी ने, ਉਹਦੇ गुण ने। जे कपड़ा चंगी क्वालिटी दा होएगा ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ की है डिमांड भी ज्यादा ਵਧेगी। ठीक है, उस कपड़े की डिमांड ਵਧेगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्शन भी ज्यादा होएगी। मैन्युफैक्चरिंग का काम ਜਿਹੜਾ इंडस्ट्री ਨੂੰ ਤਾਂ फायदा ही होएगा ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚ ਵੀ मतलब ज्यादा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ होएगा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ चीज का ਜਿਹੜਾ पैसा मुल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मुल ज्यादा मिलेगा।
हुण की है किसी चीज दी उत्तमता दी डिग्री मतलब एक्सीलेंस दी डिग्री। क्वालिटी नु की कहंदा किसी चीज दी एक्सीलेंस दी डिग्री मतलब वो प्रोडक्ट है जिहड़ा एक्सीलेंट कदों होएगा जदों उहदे विच कोई डिफेक्ट नहीं होएगा, उहदे विच कोई फॉल्ट नहीं होएगा, उदों ही एक प्रोडक्ट है जिहड़ा एक्सीलेंट उहनूं कहा जाएगा। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? क्वालिटी कौन चेक करता है? क्वालिटी नु कस्टमर चेक करता है, गाहक चेक करता है। आपा भी किसी मार्केट से कपड़ा लैन जाते हैं तो सब तो पहला उनकी क्वालिटी चेक करती है करते तो क्वालिटी नु चेक कौन कर रहे हैं? आपा कर रहे हैं। आपा उस शॉप पे जाके की है, आपा कस्टमर है, आपा गाहक है। ठीक है, ते हुन की क्वालिटी नु डिफाइन कौन करता है? कस्टमर चेक करता है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है गाहक है जेडी वो चेक करता है कि की इहदे सारे गुण हैगे ते जे वो सैटिस्फाइड हो गया गाहक तो समझो तुहाडा जेहड़ी हैगी है प्रोडक्ट है वो अपना जेहड़ा जेहड़ी कंपनी प्रोडक्ट तैयार करदी है वो प्रोडक्ट है जेहड़ा सफल है, वो सारे ही गुणा तो जेहड़े उहदे च फॉल्ट है उन्हां तो फॉल्ट तो रहित है, जेहड़ियां भी उहदे च नुक्स है उन्हां तो रहित है। उत्थे की अपना प्रोडक्ट है जेहड़ा उहदी प्रोडक्ट दी क्वालिटी चेक हो जाती है। ये सी डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी हुंदा की चीज है, क्वालिटी गुणवत्ता है की चीज। क्वालिटी कंट्रोल की जो गल करते हैं तो क्वालिटी का भी पता होना चाहिए, उनका कंट्रोल का भी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये सी डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। एक हैगा जॉन रस्किन ने एक डिफाइन किया है, क्वालिटी इज नॉट एन एक्सीडेंट बट इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट्स। कि जेडी क्वालिटी है वो कोई आप घटना नहीं है, आप अपनाई हुई घटना नहीं है, इहदे च की है तुहाडे सारी इंटेलिजेंट एफर्ट्स लगदे है। तुहाडा सारा देखो उस चीज नु जे मैं कोई प्रोडक्ट तैयार करदी है ना, मैं आपदे दिमाग नाल मैं अपने सारे एफर्ट्स उहदे ते लगा दूंगी ताकि उस प्रोडक्ट दी क्वालिटी में बेस्ट दे सका। ठीक है, कोई क्वालिटी अपने आप नहीं बन जानी, क्वालिटी अपने आप नहीं बन जानी। क्वालिटी नु जे मैं कोई प्रोडक्ट तैयार कर दी उहदे विच ऐदा दे गुण भर दूंगी कि मेरा कस्टमर है जेड़ा सैटिस्फाइड होके जावे। इसी तरह जेडी इंडस्ट्रीज है वो भी जेडी अपनी क्वालिटी तैयार करन लई अपने सारे एफर्ट्स लगा देंगे। ठीक है, ये सी जॉन रस्किन ने ये वाली डेफिनेशन दी है। हुण क्वालिटी दा तो तुहानू पता लग गया, गुण हुंदा है क्वालिटी दा मतलब गुणवत्ता। ठीक है, हुण कंट्रोल की चीज है, कंट्रोल किसी चीज नु काबू करना, निगरानी रखनी उहदे ते, निगरान पंजाबी च इहनू निगरान कहा जाता है, इंग्लिश कंट्रोल। रजे थोड़े थोड़े वर्ड में इंग्लिश तां लिखदी है क्योंकि पेपर इंग्लिश च आ जाता है, तां करके तुसीं ये ना बोझ ना मन्निया करो भी इंग्लिश दे वर्ड क्यों बोल रहे ने, वो तुहानू पता होना जरूरी है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज दे विच तुहानू मतलब समझ आना जरूरी है। कंट्रोल हुंदा है निगरानी, काबू करना। हुण निगरान राही है जिहड़ी किसी वस्तु विच आउण वालियां सारियां त्रुटियां नू दूर किया जाता है। निगरानी तो वही होगा, मतलब निगरानी करनी उहदे च जिन्नियां भी त्रुटियां उस प्रोडक्ट च उहदे विच उस प्रोडक्ट दे विच जिन्नियां त्रुटियां ओनू दूर किया जाता है। क्योंकि किसी प्रोडक्ट दे विच इन्ने को आपां वधिया गुण पा दईए, इन्ने को वधिया गुण पैदा कर दईए कि उहदी क्वालिटी है जिहड़ी बहुत वधिया जावे ते उहदी डिमांड ज्यादा आवे। निगरान निगरान राही आपां की करदे हैं तां प्रोडक्ट दे विच जिन्ने फॉल्ट है जिन्नियां त्रुटियां उहनां नू दूर करदे। ठीक है, हुण क्वालिटी दा पता लग गया, कंट्रोल दा पता लग गया। हुण पूरा क्वालिटी कंट्रोल की चीज है, पूरी क्वालिटी कंट्रोल दा मतलब की है, ये कदों अप्रूव हुंदा है? क्वालिटी कंट्रोल जेडी गतिविधि है ना जेडी ये कौन करदा है? मैनेजर ते मैनेजमेंट उन्हां द्वारा की गई क्रिया है ही क्वालिटी कंट्रोल किहदे द्वारा, मतलब एक इंडस्ट्री दे विच ला लो उहदा इंजीनियर भी होणगे ते पूरी मैनेजमेंट दा रोल हुंदा है, पूरी गतिविधि उन्हां दी हुंदी है जिंदे द्वारा वो की करदे हैं प्रोडक्ट दे गुणां दीयां विशेषतावां नू मापदे है, उन्हां दी विशेषतावां जां जरूरतां नाल उहदी तुलना करदे है, कंपेयर करदे है। ठीक है, भी की चीज जरूरत है वही विशेषता उहदे च पा दिंदे, उस गुण उस चीज उस प्रोडक्ट दे विच
ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਚਿਤ ਉਪਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੱਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਢਾਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ISO ਮਾਰਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ISO ਮਾਰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ QC ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ISO ਮਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ISO 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ISO 2014, ISO 2015। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਜੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਆਪਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਕਰ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ISO ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ISO ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਹੁੰਦਾ 9001 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2014 2015 ਐਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਅਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ,
कपड़े दे विच ये गुण होने ही चाहिए। जो कपड़े की गल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जी। हुण नैक्सट पॉइंट में लिखे निरीक्षण अते जांच प्रक्रिया दी क्वालिटी कंट्रोल प्रक्रिया दी उदाहरण है। इंस्पेक्शन ते टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल दो दो मतलब इनके पढ़ाया दो स्टेजेस है क्वालिटी कंट्रोल दी, इंस्पेक्शन ते टेस्टिंग। ते जदों उस प्रोडक्ट दा ऑडिट हुंदा है क्वालिटी ऑडिट किंदा है वो क्वालिटी अश्योरेंस दा दी उदाहरण है, एग्जांपल है। ठीक है, हर चीज दा ऑडिट हुंदा है, हर कंपनी दा ऑडिट हुंदा है, हर कपड़े दा ऑडिट हुंदा है। ठीक है, वो क्वालिटी ऑडिट जेड़ा हुंदा है वो किंदे विच आंदा है, क्वालिटी अश्योरेंस दे विच आंदा है। हुण दोनों दा पहचान पता लग गई ना भी वो जे नुक्स पहचान करदी है तो क्वालिटी अश्योरेंस दा उहदे ते रोकथाम लगा दिंदी, वो नुक्स होना ही नहीं चाहिए। ਇਹ ਸੀ ਰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਅਪੈਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅਪੈਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੈਰਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸੈਕਟਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪੈਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪੈਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਢਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪੈਰਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਬਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਲਿਬਾਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਕਢਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੈਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਢਾਈ ਦਾ ਸੂਟ ਕਢਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਢਾਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਬਾਜੂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਦੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਢਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਪੈਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रेडीमेड अपैरल सेक्टर विच कंप्यूटराइज कढ़ाई वाली मशीन बहुत थोड़े समय के अंदर बहुत गुंझलदार डिजाइन बनाने विच सहायता करती है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਢਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਰਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਹੈਡ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੇਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। इंस्पेक्शन का मतलब की हो गया पंजाबी च निरीक्षण ते जांच किया जाता है। हुण ये इंस्पेक्शन हुंदी की चीज है ये पहला तो सुनो। निरीक्षण क्वालिटी नियंत्रण दा, क्वालिटी नियंत्रण मतलब क्वालिटी कंट्रोल दा एक हिस्सा है, एक प्रमुख हिस्सा है जिथे आपां की करदे हैं जाके फिजिकल प्रोडक्ट दी। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जेड़ा प्रोडक्ट आपां नूं सामने दिखाई दिंदा है ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਜਾਂਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ।
ਹੁਣ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰੀਖਕ, ਉਤਪਾਦ ਨਿਰੀਖਕ मतलब प्रोडक्ट इंस्पेक्टर, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆ ਗਏ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਸਤਹ ਦੇ ਦਾਗ, ਸਤਹ ਦੇ ਦਾਗ मतलब ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਨਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मतलब ਅਲੱਗ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਤੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ। इंस्पेक्शन ਦਾ ਰਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਸ, ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਚ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਆਫ ਥੀਸ ਡਿਫੈਕਟਸ ਟੂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਪਰਸਨਲ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵਾਪਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਫੈਕਟ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਡਿਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟ, डिफेक्ट दे कारण लभदे भी डिफेक्ट पिया किस कारण है। ठीक है, ਜਦੋਂ डिफेक्ट ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟ, ਉਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। इंस्पेक्शन ए पड़ावां विचों निकल के हुंदी है। ठीक है, हुण इंस्पेक्शन दी स्टेजेस की है? स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन है की चीज, केड़े पड़ाव केड़े है इंस्पेक्शन दे स्टेजेस, मतलब इंस्पेक्शन दे पड़ाव केड़े है? गारमेंट सैक्टर दे विच जेड़ा इंस्पेक्शन 3 प्रोसेस दे विचों होके निकलदी है। सब तो पहला है रॉ मटीरियल इंस्पेक्शन, इहनूं प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन भी कहंदे हैं। सेकंड वन इज इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਜੇ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਢਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਧਾਗੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਈਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ, ਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਸਿਵਿੰਗ ਚ ਦੀ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਰ ਮੇਕਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੈਬਰਿਕ ਸਪਰੈਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪਰੈਡ मतलब ਫੈਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਟਰਿੰਗ
ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਬਰਿਕ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਏ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ 1 ਬਾਈ 1 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਠੀਕ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੈਬਰਿਕ, फैब्रिक मतलब कपड़ा, धागे, सारे थ्रेड्स भी पक्के है कि नहीं, बटन, ट्रिमिंग आदि कपड़े उद्योग विच ये सारा की है रॉ मटीरियल है, कच्चा माल है। गारमेंट की फाइनल क्वालिटी किसी फैब्रिक की क्वालिटी ते निर्भर करती है। मतलब की है जो इसनूं रोल के तौर पर प्राप्त किया होता है। जो कपड़ा सब तो पहला अपने कोल आंदा है, कपड़ा पूरा रोल दे एक बीम दे उपर लिपटिया हुंदा है, जिन्हों कह दिंदे थान, थाना दे विच आंदा है। ते गारमेंट दी क्वालिटी, गारमेंट हुंदा तैयार कपड़ा, जो कपड़ा तैयार हो जाता उन्होंने गारमेंट कहा जाता है। ठीक है, गारमेंट दी फाइनल क्वालिटी किंदे ते निर्भर करती है? फैब्रिक दी क्वालिटी दे। जे कपड़ा चंगा है तो ऑब्वियस है गारमेंट भी ओनी ही फिनिशिंग नाल तैयार होएगा। सो गारमेंट दी फाइनल क्वालिटी किंदे ते डिपेंड करती है? फैब्रिक दी क्वालिटी ते। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ बीम ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ, रोल ਦੇ ਉੱਤੇ, थाना ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਂਦਾ। इतों तक के बहुत ही वधिया निर्माण। ਜਿਹੜੀ कई एक चीज हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ढंग ਜਿਹੜੇ जिन्ना मर्जी वधिया होवे है ना, पर कोई भी ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ, ਫਾਲਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ इंस्पेक्शन, उनकी गुणवत्ता की जांच, क्वालिटी की जांच होना बहुत महत्वपूर्ण काम है। ओके, हाँ, रॉ मटीरियल इंस्पेक्शन विच की चीज़ां इंक्लूड होंदी है? प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन दे विच किहड़ी-किहड़ियां चीज़ां दी बारे आपां गल करांगे, की इहदे विच इंक्लूड हुंदा है। फर्स्ट स्टेप दे विच रॉ मटीरियल इंस्पेक्शन विच इंपॉर्टेंस दसूंगी कि फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल दी इंपॉर्टेंस की है, फैब्रिक इंस्पेक्शन किवें हुंदी है, फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन वर्क किवें करदी है, पॉइंट सिस्टम की है, एम्ब्रॉयडरी डिफेक्ट्स की हो सकते हैं, उन्हां दी डिस्क्रिप्शन दसांगी, स्पेलिंग्स एंड लेटर्स, थ्रेड्स, कलर, डिजाइन, ये सारा रॉ मटीरियल दे विच आ जांदा है। 1 बाय 1 आपां इन्हां दी गल करदे हां। सब तो पहला मैं दसांगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल। फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल दी महत्ता की है, महत्व क्यों इनू इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंट क्यों है ये करनी, ठीक है, इनकी इंस्पेक्शन करनी क्यों जरूरी है। गारमेंट क्वालिटी कंट्रोल हर एक कंपनी लई यह महत्वपूर्ण है कि वो जो भी पैदा करते हैं कि मैन्युफैक्चर, पैदा मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी मतलब प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੁੱਡ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ कच्चे पदार्थां नूं खरीदण दे शुरुआती पड़ाव तो लैके जिहड़ी इहदी क्वालिटी चेक है ना, वो कहंदे कच्चे पदार्थां दे शुरुआती पड़ाव किहड़ा हो गया? जिहड़ा कच्चा माल है, मतलब जदों कपड़ा अपने कोल आंदा है, बीम दे उत्ते लिपट के आंदा है, थान दे विच आंदा है, उस पड़ाव तो शुरू हो के जदों पूरा गारमेंट तैयार हो जांदा है, उत्थों तक पूरी प्रैक्टिस कीती जांदी है। पूरी प्रैक्टिस हुंदी है ना, मतलब एक पड़ा तो अगले पड़ा ते जांदे, अगले पड़ा तो जे सही क्वालिटी है तो वो पास हो जाता, फिर अगले पड़ा च पहुंचदा, नहीं तो फिर वापस उत्थे आ जांदा। सो ये सारे जिहड़े पड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट ने फैब्रिक दी क्वालिटी चेक करन लई, उनदी क्वालिटी बनाई रखण लई। हुण फैब्रिक इंस्पेक्शन की है? कपड़े दी जांच है की चीज। क्यूसी जिहड़ी हैगी क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है जिहड़ा, वो एक बंडल विचले टुकड़ियां दी बेतरतीबे निरीक्षण करेगा।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਬੰਡਲ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਡਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੰਡਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਹੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੁਕਸ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਲਾਈ ਲਾਈਨ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੰਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ 100% ਸਹੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਵੀ, ਫਾਲਟ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਆ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐ ਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੀਮ ਹੈ, ਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਫੈਕਟਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਰੋ ਲਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਐਰੋ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਫੈਬਰਿਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪੜਾਅ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕ ਇੱਕ ਬੀਮ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੀਮ ਤੇ ਲਿਪਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਬਰਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਬਰਿਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਐਰੋ ਸਟਿਕਰ, ਐਰੋ ਮਤਲਬ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਐਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। The defects are classified to major defects, minor defects and damages. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੈ ਇਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਡਿਫੈਕਟ, ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ। ਮਾਈਨਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨੁਕਸ। ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੀਸ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੀਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਪੀਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਜਰ, ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਡੈਮੇਜ। According to that, they are deciding the fabric to be passed or reject. ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਡਿਫੈਕਟਸ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨ ਚੈੱਕ ਨਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਵਾਈਟ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
वो ग्रेडिंग नियम तो प्राप्त होया। इनका नाम है जिहड़ा ग्रेडिंग नियम तो। ग्रेडिंग समझते हो, ग्रेडिंग करते हुंदे सीगे ना, ग्रेटर दैन, लैस दैन, है ना। ग्रेडिंग नियम तो प्राप्त करती है कि किसी एक नुक्स लई वध तो वध है जिहड़ा 4 पेनल्टी पॉइंटां दा मुलांकन किया जा सकता है। 4 पेनल्टी पॉइंटां दा एनालाइज किया जा सकता है। ਇਹ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3.1 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿਡਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 6.1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਐਰਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ। 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 100 ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡਸ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 40 ਨੁਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨੁਕਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। इसे तरह जेडे कोई होल हुंदा है ना, कोई मोहरी हुंदी है 1 इंच तक या उस तो घट तां ओनू 2 पॉइंट दे जांदे है ते जे होल है मोहरी जेडी इंच तो वध है तां ओनू 6 पॉइंट दित्ते है। ये वैल्यूएशन चार्ट है पूरा। 40 पॉइंट तक जे 100 स्क्वायर मीटर 100 स्क्वायर यार्ड्स मीटर कपड़े दे पीछे जे 40 पॉइंट मिल जांदे है तां ओह कपड़ा रिजेक्ट हो जांदा है। ਇਹ ਸੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਡ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, डिजाइन ते स्टिचेस है जेडे मतलब इनदी मिस एम्ब्रॉयडरी किस तरह दी हो सकती है, उनदे च डिजाइन भी पूरा मिस हो सकता है ते उनदे टांके भी मिस हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे दलजीत मैम ने डिफेक्ट्स में से कराए थी, मैं मोटे फिर भी थोड़ा दसांगी। मिस एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी का कोई हिस्सा मिसप्लेस ही हो सकता है या आपकी जगह तो किसी होर जगह एग्जैक्ट पोजीशन ते नहीं होगी एम्ब्रॉयडरी, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन ते नहीं होगी, वो मिसप्लेस एम्ब्रॉयडरी चाहिए। ब्रोकन एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, टांके टुटे होना। ठीक है, वो टांके कदों टुटदे जे थ्रेड दी क्वालिटी है जेडी थोड़ी रफ है। ठीक है, वो डिफॉल्ट किंदे च डिफेक्ट किंदे च आंदा है, ब्रोकन एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस। नेक्स्ट है इनकरेक्ट एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, डेंसिटी जे मतलब स्टिचेस दा टांकिया दा कनाव, डेंसिटी हुंदी है कनाव मतलब संगनापन कह दिंदे जिन्नू है ना, ऊपर संगना विचों विरला आ जांदा, ओ उंदी डेंसिटी हुंदी है। ओ डिजाइन दी ना होवे तां ओ किंदे च आंदा है इनकरेक्ट एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस डेंसिटी। अनइवन एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, अनइवन एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस आ जांदा रजे जे नीडल ते थ्रेड, नीडल या थ्रेड इज नॉट अकॉर्डिंग टू डिजाइन ते फैब्रिक दे अकॉर्डिंग जदों धागे दा प्रयोग नहीं किया जांदा या सुई दा प्रयोग नहीं किया जांदा तां उत्थे केड़ा डिफेक्ट आएगा, अनइवन एम्ब्रॉयडरी जेडी अनइवन है मतलब एकसार नहीं होएगी। ठीक है, अगले डिफेक्ट आ गया रॉन्ग एम्ब्रॉयडरी, गलत एम्ब्रॉयडरी मतलब इहदे च तुसी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन या टांका एंड थ्रेड कलर आर नॉट करेक्ट, जे डिजाइन ही नहीं सही चूज किया गया, टांके नहीं सही चूज किए गए या कलर थ्रेड दा नहीं चूज किया जाता तो वो डिफेक्ट केड़ा होएगा, रॉन्ग एम्ब्रॉयडरी दा आएगा। रॉन्ग पैटर्न जे डिजाइन्स आर नॉट यूनिफॉर्म करेक्ट, रॉन्ग पैटर्न जे डिजाइन ही पूरी अपनी जेडी उनकी पोजीशन है ठीक नहीं होएगा तो पैटर्न ही रॉन्ग होएगा तो वो रॉन्ग पैटर्न दा डिफेक्ट आएगा। अनइवन रिपीट, द रिपीट डिजाइन्स आर नॉट इवन, जिवें आप बॉर्डर वगैरह दा डिजाइन बनाने रिपीट करते हैं ना दोहराओ विधि ते जे वो अनइवन होएगा मतलब एकसार नहीं होगा वो अनइवन रिपीट च आ जाएगा। स्किप्ड स्टिच, कोई स्किप स्टिचेस है टांके स्किप हो गई है तो वो मिसिंग स्टिच दे विच आ जांदा है। पकरिंग, पकरिंग मतलब खिंचाव, कई बार श्रिंक होने तो बाद कपड़ा खिंचिया जाता है, एक साइड तो खिंचिया जाता है, उहदे नाल फिर केड़ा फॉल्ट आएगा, केड़ा डिफेक्ट आएगा, पकरिंग दा खिंचाव। ये सी एम्ब्रॉयडरी दे डिफेक्ट्स।
आ देखो आ कुछ शो किते गए है, ये तो देखो टांका विचों ही रह गया है ना, मिसप्लेस हो गया। आ कढ़ाई दे उत्ते कढ़ाई चढ़ गई, आ जेड़ा हैगा पूरी एम्ब्रॉयडरी जेड़ी मिसिंग है इथों, ठीक है, मिसिंग एम्ब्रॉयडरी आ गई, स्किप इथों स्टिचेस स्किप हो गए, आ उनकी डेंसिटी आ गई, ठीक है, मतलब कितों संघना इथों आके बिल्कुल विरला हो गया। ये सारे की है एम्ब्रॉयडरी दे डिफेक्ट्स ने। ਹੁਣ raw ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਲੈਟਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਢਾਈ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਸਮਾਲ ਕੇਸ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ठीक है, वो चेक किए जाते हैं भी सही पाया भी पहला अखर वड्डा या जे सारे वड्डियां च ते मतलब केस मतलब छोटे ते वड्डी एबीसी जेडी हुंदी है, मतलब वो चेक की जाती है। फॉन्ट साइज चेक किया जाता है, स्पेस प्रॉपर मिली है कि नहीं, ओदा साइज चेक किया जाता है, ओदी बोल्डनेस, बोल्ड मतलब डार्कनेस, बोल्ड करना, जिवें आपां कंप्यूटर च कपड़े अखर नूं बोल्ड कर दिंदे हैं, डार्क हो जांदा वो, ठीक है, जेड़ा सीधा दिखाई दिंदा है ओदी हाइट ते भी। ये सारे स्पेलिंग ते लैटर्स दी जेड़ी जांच की जाती है। थ्रेड की करेक्ट थ्रेड है, रेयन, पॉलिएस्टर, मेटालिक, स्पंज, जो भी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी रिक्वायर है कि वो थ्रेड सही है, कि वो धागे पक्के हैं। कलर्स, कलर चेक किए जाते हैं कि रीलों का कलर ऐसा दा नहीं कि एक बारी च खत्म हो गया, उनकी सारी कलर्स नूं चेक किया जाता है कि कलर है जेडे पक्के, रंग है पक्के। डिजाइन ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਰਜੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈ, ਕਾਰਜ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 60% ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 65% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗ ਸਵਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਸਪਰੈਡਿੰਗ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਮੇਲ, मतलब जे कोई चेकदार कपड़ा है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਮਤਲਬ ਧਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਲਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ 1 ਪਲਾਈ, 1 ਪਲਾਈ ਦਾ, 2 ਪਲਾਈ ਹੈ, 4 ਪਲਾਈ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਸਪਰੈਡਿੰਗ। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल इन सेविंग एम्ब्रॉयडरी। सेविंग ते एम्ब्रॉयडरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਾਗੇ ਸਾਰੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਪੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਧਾਗੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਡ ਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਢਾਈ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਕਿ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਐਲ ਸਾਈਜ਼, ਐਕਸ ਸਾਈਜ਼, ਐਮ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਫਾਲਟ, ਜੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸੀਮ ਫਾਲਟ ਲੱਗੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਡ ਭਿੰਨਤਾ, ਜੇ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਲਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਲਾਈਨਿੰਗ ਪੇਸਟਰੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਗਲਤ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਡ ਸਹੀ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਚੈੱਕ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਚ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੂਰੇ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕੱਪੜੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਬਰਿਕ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਪਕਰਨ, बटन वगैरह जड़े लगाए होंगे, जिपर वगैरह लगाई हुई है कोई तां, ट्रिबिंग, लेबल, फैब्रिक नुक्स, ये सारियां चीज़ां वो बायर चेक करता है। अंतिम निरीक्षण एक निर्यात ऑर्डर ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਪਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ, ਹਰ ਐਪ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਸਟਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ 2 ਸਟਾਰ ਦੇਣੇ, 3 ਸਟਾਰ ਦੇਣਾ, 4 ਸਟਾਰ ਦੇਣਾ, 5 ਸਟਾਰ। ਇਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ 1 ਸਟਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਸ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। रोहिता शर्मा, हाँ जी रोहिता शर्मा, अपने आप ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रोहिता जी। Oh my dear Adamko, thank you so much from deep of my heart कि आपने एक बार रिक्वेस्ट से आप ये लेक्चर लेके आए। मैंने एक बार ऐसे बोला था तो थैंक यू सो मच, वर्ड्स ही नहीं है बस। हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर जो मैडम बच्चों की डिमांड हो, हाँ, वो ऑलवेज कहते हैं वेरी गुड शिल्पी, वेरी गुड शिल्पी, बीच में ही होंगे वही उतना ही कह सकती हूँ, वर्ड्स ही नहीं है। और अगर लाइफ में कभी मौका मिला तो डेफिनेटली आपसे फेस टू फेस मिलूंगी, एक बार क्लास में बैठूंगी, फिर बताऊंगी सबको कि ये होता है लेक्चर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा था। और अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मुझे ये बताना कि जैसे हमारी क्वालिटी को चेक करता है कस्टमर, हाँ जी, तो क्वेश्चन अगर आता है हु चेक्स द क्वालिटी, इंस्टीट्यूट, एक्सपर्ट, इनकम डिपार्टमेंट,
consumer, all of these. Which one is right? प्लीज ऑप्शंस रिपीट कर दो प्लीज मैम. Institute, expert, income department और consumer या फिर all of these. कंज्यूमर. Consumer because who consumes the, है ना? यस, बिल्कुल कंज्यूमर. ओके ओके, ये एक था क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में भी आया था. ओके, इसमें से आते हैं मैम. इसका हाँ मटेरियल जी. नहीं है एक्चुअली बुक्स में. हाँ बच्चों जी को मैम, दिक्कत तभी तभी आपको बोला, आती है. तभी बोला था कि ये एक बार दे दो, बुक्स में इतना है नहीं है. 1 2. थैंक यू मैम. हाँ जी, नक्षत्र कौर मैम ने रेज हैंड की है, हैंड रेज की है. हेलो मैम, अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो. जी मैडम, मीटिंग एंड करनी पड़ेगी. चलो टाइम हो चुकी है. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀ Time ਹੋਈ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.